I can't hear the other person very clearly. Now I am audible to you, ma'am? Yes, you are. Yeah, perfect. Yes. Alice? Yes, ma'am. Alice, were you the person who joined a little earlier to check with me about the slide? Okay, ma'am. No, no, no. I'm asking you a question. Yes, ma'am. Was it you? I told you I need answers for a particular slide, Yes, right? ma'am. I am, I am. Yeah, okay. Oh, Even after the ninth slide, I would like somebody talking to me. Okay. okay, ma'am. Okay, ma'am. Sure, Yeah. ma'am. All right. Thank you. Okay, ma'am.
Ma'am, shall we start, ma'am? Yeah, sure, Alice. Okay, ma'am. Before that, I have a small welcome note for you, ma'am. A warm good afternoon to one and all present here. We are especially honored to welcome our esteemed speaker, Dr. Catherine Kayalvali, Assistant Professor of English at Bishop Heber College, a distinguished scholar in subaltern literature. Dr. Catherine brings with her over a decade of dedicated academic experience and an unwavering passion for teaching and research. Having completed her doctoral research in English literature with a focus on subaltern studies, her work explores marginalized voices with critical depth and intellectual sensitivity. Her scholarship on Meena Kandasami's poetry through the lens of subaltern theory significantly contributes to contemporary feminist and Dalit literary discourse. An alumni of Madras Christian College and Bishop Heber College, he academic distinction, having cleared the UGC national eligibility test and published extensively in national and international forums. Beyond research, he is a committed mentor, curriculum developer, net trainer, and coordinator of literary and communication, constantly serving to foster critical thinking and intellectual engagement among students. We are truly privileged to have a dynamic academician today. Ma'am, your presence and elevate this conference, and we eagerly look forward to the insights and scholarly perspectives you will share with us. I will also extend a heartfelt welcome to all here. May today's deliberation inspire about ideas, foster collaborative research, and open new avenues of academic exploration. With these words, I once again welcome you all and wish this conference a grand success. Yes, ma'am, this is your time. Thank you. Thank you so much, Alice, for the warm words of welcome. And I would like to also thank Dr. Daniel for giving me this opportunity and the invitation in first place. Um, so you must have all had lunch. After a hearty lunch, I know how it would feel. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி யார் இவங்கடா பேசிட்டு இருக்காங்கன்ற மாதிரி இருக்கா. I know I usually ask questions, a lot of questions mostly, but then today I decided not to. Alice, can you let me know if you can see my screen from the first slide onwards? Alice, Yes, ma'am. Pardon, ma'am? is my screen visible? Can you see my presentation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So to begin with, when I heard of this conference, I was wondering what would an English teacher or a professor of English would be able to contribute to a to an artificial intelligence or a conference on artificial intelligence. And I thought maybe I am brainy enough and dumb enough to speak on both. Okay, if you would see the PowerPoint, the title would deal with natural stupidity, which is the exact opposite of an artificial intelligence. Okay, we are in the age of artificial intelligence. I don't disagree, but then I have a confession. So I am naturally stupid. Okay, so are we. All of us are naturally stupid. So, why this stupidity? We'll have to look deeper into the meaning of natural stupidity. You can say that with pride. Just like how we were born, babies, பிறந்த குழந்தையா இருக்கும்போது clean slate மாதிரி பிறப்போம். And then our brains will be the parents, the society, the grandparents, the extended family. They would corrupt our minds with, later on as you grow up, they would corrupt your minds with gender. They would corrupt your minds with community, religion, caste, class, okay, money, without money, good habits, bad habits, and so on. So we are born like a clean slate and then acquire so much information that basically enhance our idea, enhance our brain, enhance our thought, but also corrupt us. Okay, that's what I hear call as natural stupidity that we are born with, and now we are
I'm not putting us against artificial intelligence, but pitching us in front of it. Okay, so if you would look at the first slide, all right, it is, as I say, AI is a tool, not a brain replacement. AI can enhance, okay, amplify certain things. If this conference is happening in person, I'd be on the stage, standing in front of a mic, in front of an audience, and then I begin to speak. Only if I speak through the mic, the sound gets amplified, and then the sound reaches you in a very louder way. Okay, that is amplification. So that's exactly what AI can do. Okay, if you're not going to speak through the mic, or if you're going to stand still before the mic, there's only silence. AI can listen or amplify only to the silence. If you ask questions, it can get you answers from whatever it already knows or already fed to it. It cannot create. AI just works the same way. If you think clearly, it can help you think better. If you're confused, AI can give you well written confusion. Yeah, a well written confusion is more chaotic. Whether if it's true or not written in the slide, what is rule number one? Use AI as an assistant, not as your substitute. It can never ever replace your brain. சொல்லுவாங்கல்ல, கம்ப்யூட்டரே கண்டுபிடிச்ச மனுஷனுடைய மூளை எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கரா இருக்கும், பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். அதை ஏஐ ஒரு வேலை செய்யும் போது யூ ஷுடன் பிலீவ் அது நம்மளை விட பெட்டரா ஒர்க் பண்ணுதுன்னு நீங்க நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா, யூ வில் ஸ்டார்ட் ரிலையிங் ஆன் இட். தட்ஸ் நாட் ஹவ் இட்ஸ் சப்போஸ் டு ஒர்க். ஐ கிவ் யூ வாட் யூ ஷுட் டூ வாட் ஐ வுட் சே. That's exactly how it has to work. Okay, so I'm not really asking you not to work on AI. Okay, before me, somebody, two people must have talked to you about how technology or AI works. Okay, I am here trying to pitch you along with AI. நம்ம குழந்தைய நடக்கிறப்ப திணறி நடந்திருந்திருப்போம், and there was an adult, father, mother, grandparents, somebody who held your hand and then walked along, right? So that is what you're doing to AI. Remember, it's a baby trying to walk, and you are the adult. It's not the vice versa. It's not the adult guiding you to walk through a lane. Okay, so it's not brain replacement. இந்த விஷயத்த ஏத்துக்க கஷ்டமா இருந்தாலும், இல்ல you think that AI knows more, AI knows better, AI has better clarity, I have less information, I am dumb, I am stupid, I am lazy, இதெல்லாம் இருந்துட்டே இருந்தாலும், just don't replace AI as as somebody equal to you. It's never equal. Okay, nobody is equal to anybody, and AI is never equal. And that way, AI is just an assistant. It's not your brain replacement. All right. I hope you're clear. So you will, every time when you use AI, you should have that in mind. You're going to be my assistant, not my boss. All right. So with that, I'll move on to the next idea. So when I say a grounded life, a grounded life, I've put it in this slide, but then I want you to think of certain things. If you've just finished your lunch, okay, some of you might cook, may not cook, learn to cook. Okay, இப்போ ஒரு யூடியூப் வீடியோல போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்திருப்பீங்கல்ல, ஸ்டம்ச்சுவஸா ஒரு ஃபுட்டு சொல்லலாம். Say if you want to cook biryani for the first time, you go ask your mother, but then you start watching a video, you ask YouTube AI, and then ask, okay, give me measurements, you give me recipe. Okay, a better Hyderabadi biryani. எங்க ஊர் பிரியாணி எனக்கு செய்ய தெரியும், ஆனா ஹைதராபாடி பிரியாணி green கலர்ல எனக்கு சர்வ் பண்ணும். So give me ideas. So it's going to give you videos. Okay, so you would look into it, the kind of a rice it would take, or the kind of a meat it would choose. Okay, அது எல்லாத்தையும் வீடியோ பார்த்துட்டே இருக்கீங்க. The video runs for 2 minutes, 3 minutes, and you look for other videos that will help you cook Hyderabadi biryani. And then, is the cooking done? No, you've just accumulated information. Unless you measure the rice from the rice pot, unless you cut your onions yourself, or unless you put this big biryani pot on the stove, கையை சுட்டுட்டு கரண்டி எடுத்து பிரியாணி கறி எல்லாம் கிளறி உப்பு போட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குற வரைக்கும், you will never balance, you will never learn cooking, you will never become a cook. Watching video is something like that. Okay, watching video is basically gives you information but not necessarily help you cook. I mean, make you cook, make you a cook. Do you get it?
So you will just become somebody who learns the recipe. That's what the point is, okay? So a grounded life is basically, or when I say about AI is like the recipe. As you could see, it's bolded in the slide, okay? AI is just the recipe, your experience is the cooking. இத்தனை வீடியோ பார்த்த எனக்கு குக்கிங் தெரியும்னு நான் நம்பவே முடியாது இல்ல. அன்லெஸ் நான் ஊத்துற தோசை வட்டமா கருகாம தவால இருந்து எடுத்து என் பிளேட்ல வச்சு சட்னி தொட்டு ஒருத்தங்க சாப்பிட்டு கிறிஸ்பியா இருக்குன்னு சொல்ற வரைக்கும் யூ ஆர் நெவர் அ குக். யூ கேன் வாட்ச் எனி நம்பர் ஆஃப் வீடியோஸ் for that matter, okay? So what does cooking have to do? Okay, I understand. And education works the same way, okay? If somebody gives you an assignment, okay, see it your, be it your computer science professor or your English ma'am, she asks you for a sir, okay, they ask you for an assignment, you put the title on chat gpt, get it, it's a well written document, and then you get good marks. But what is your brain doing there? Do you know every word in the document? See, anytime your brain becomes unemployed, your brain becomes dependent. If you don't give it a thought, யோசிக்காம ஒரு விஷயம் செய்யற அந்த இம்பல்ஸ் பத்தி நான் சொல்லல, பிரெயினை வேலையே, ஓகே? அசைன்மெண்ட், ஆமா ஏஐ என்னை விட நல்லா எழுதும்னு நீங்க நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அசைன்மெண்ட் எழுதவே மாட்டீங்க. Be it in any topic for that matter, okay? I recently met somebody from the training and placement. He said this particular child has passed coding paper so easily, but he cannot write coding himself. He can do it only on computer, which means AI assisted coding itself. Computer science student, that was very shocking to me. இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிச்ச என்ன கோடிங் எழுத சொல்லுங்க, எனக்கு தெரியாது, ஏன்னா நான் அதை படிக்கல. படிச்சுக்கிட்டா எழுதுவேனா? மேபி. பட் தென் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்டால கோடிங் எழுத முடியல, ஆனா ஏஐ வச்சு கோடிங் எழுதுவான்னா அவன் அவன் பிரெயின் என்ன வேலை பண்ணுது? Okay, I'm not against computer students. There are computer science students, commerce, maths, and English, I heard. But then, if you're not going to do the work yourself, if you're not going to put your brain to work, what are you doing? Who are you then? Okay, it's more importantly being human. So I'll come to the first foremost part of my idea, the political narrative. See, the elections are around the corner. I am not supporting any of the political campaign or any party. Okay, I'm just speaking about how news, media, and the circumstance of politics works. I'm not going to get into all that. You must have heard of how Alice was, while introducing me, told you about my work. So basically, subaltern literature and studies of politics. So I wanted to vest it upon certain things. Okay. ஸோ நீங்கெல்லாம் இப்போ இப்போ கூட காது மட்டும் வேலை செய்யும், கண்ணு ஒரு ஃபோனை ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே டூம் ஸ்க்ரால் பண்ணி வீடியோ பார்த்துட்டே இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ரைட் நவ் when you are just lending me your ears, okay? நீங்க பார்க்குற வீடியோ ஒரு ஃபேக் வீடியோவா இருக்கலாம், ஃபேக் ஸ்பீச்சா இருக்கலாம், சிந்தசைஸ்டு நியூஸா இருக்கலாம், ஒரு ஹைப்பர் பர்சனலைஸ்டு ப்ராபகேண்டாவா இருக்கலாம். when somebody creates a meme, the meme becomes a sensation. Do you think you got information out of it? இல்ல இதை கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மீம் கிரியேட்டர், இல்ல அந்த யூடியூபர், ஒரு டிஜிட்டல் கான்டென்ட் கிரியேட்டர், அவங்களுடைய அஜெண்டா என்னவா இருக்கும்னு யோசிப்பீங்களா? நேத்து ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில ஒரு அந்த பார்ட்டியுடைய லீடர் பேசுறாரு. அந்த நரேட்டிவை பார்க்கும்போது அந்த நரேட்டிவ்ல இருந்து நிறைய மீம்ஸ் அடுத்த நாள் கிரியேட் ஆகுது. For him, against him. For the party, against the party. So, when you pitch it like that, இதுக்கு பின்னாடி கிரியேட் பண்றவங்களுக்கெல்லாம் பின்னாடி ஒரு ப்ராபகேண்டா இருக்குன்னு நீங்க யோசிப்பீங்களா மாட்டீங்களா? யோசிக்காம இந்த விஷயத்த, we call it ubiquitous assimilation in English, okay? Ubiquitous is in everything, everywhere. Assimilation is gathering information. You think while doom scrolling, no, நான் நிறைய கத்துட்டேன், 4 மணி நேரமா இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்துட்டு இருக்கேன், 100-200 வீடியோ பார்த்துட்டு இது எல்லாத்துல இருந்து நான் இன்ஃபர்மேஷன் கத்துட்டேன்னு நீங்க நம்பிட்டு இருக்கீங்கன்னா, sorry to break it to you, you're not getting any information unless you go and verify if the information is very authentic. The authenticity of the information, இதுவே தான் நியூஸ் பேப்பர் இருக்கும். ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை சப்போர்ட் பண்ணது இல்லை. ஒரு நியூஸ் சேனலு, நீங்கெல்லாம் நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்காத ஜெனரேஷனை சேர்ந்தவங்கிறனால சொல்றேன். இன்கேஸ் நீங்க நியூஸ் சேனல் பார்க்காம
நான் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது நான் அந்த அந்த பர்டிகுலர் நியூஸ் சேனலோடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை ஃபாலோ பண்றேன் மேம் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஆம், தெரியல. எனக்கு நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்கிறதுல இருக்கிற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு ஸ்க்ரால் பண்றதுல வந்ததில்ல. So every time when I get an information or a news, I would look for data. Data as in I would go verify the data. Or somebody who has written this particular news column. அவங்களுக்கு பின்னாடி என்ன பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டா இருக்குன்னு பார்ப்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கிவிங் யூ நேம்ஸ் பட் தென் தேர் இஸ் நோ ஜட்மெண்ட் பிஹைண்ட் தெம். நார்த் இந்தியன்ல ஒரு நார்த் இந்தியன் ரிப்போர்ட்டர் இருக்காருல்ல, அர்னப் கோஸ்வாமி. ஹி வாஸ் வெரி பாப்புலர் டியூரிங் தி 2014 campaign for the prime minister. Okay, the current prime minister back then 2014 la contestant இல்லையா, 2014 and then comes 2018 19லயும் மறுபடியும் ப்ராபகண்டா வரும்போதெல்லாம் he was inside with the current prime minister. அப்ப அவரோட அஜெண்டா தெரியாம அவர் பேசுறதெல்லாம் சரி சரி சரின்னு நம்பிட்டே இருக்கிற நாம ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் கேரி அவுட் பண்ணி கவனிச்சு பாக்குறோமா? ஓகே, so lots of fake videos that come, fake images that have come. நான் எக்ஸாம்பிள்ஸா இவங்களை நான் சொல்றேன், கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. few months back, this very beautiful Tamil, Malayalam, Telugu actress, okay, from Ooty, Sai Pallavi oda sleazy ஒரு photo deepfake பண்ணாங்க. சிந்தசைஸ்டா ஒரு ஏஐ வீடியோ கிரியேட் பண்றாங்க. இது எல்லாம் உண்மையா பொய்யான்னு பார்க்காமயே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுறோம்ல. இதெல்லாம் நாலேஜ்னு நினைச்சுக்கிறோம்ல. That is where your narrative is built done through your search. அத உங்களுக்கு feed Donald Trump today or on your தொடர்ந்துட்டே இருக்கும்போது நீங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னு நினைப்பீங்க. ஆனா அது உண்மையா பொய்யான்னு தெரிஞ்சுக்காமயே தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க. This is what I meant as ubiquitous assimilation when it comes to getting information. So much information, ஆனா அது உண்மையா பொய்யான்னு தெரியாம அந்த இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க. Okay, so the second part of this slide, it would say, imagine an election where speeches are written by AI, emotion triggers calculated by AI. ஒருத்தர் ஏன் இந்த இடத்துல ஏத்தி இறக்கி பேசுறாரு அப்படிங்கறத ஏஐ டிசைட் பண்ணி தரும் அப்படின்னா அந்த ஸ்பீச் ஹார்ட்ல இருந்து வருமா? அந்த ஸ்பீச் பிரெயினால நரேட்டிவைஸ் பண்ணியிருக்க முடியுமா? கிடையாது. Fake videos generated by AI, public opinion manipulated by AI, statistics that have come out of AI. If a citizen do not think critically, what happens to the democracy? It becomes an automation. Okay, I repeat that point again to you. ஒரு மக்கள் சக்தி இந்த விஷயத்த கிரிட்டிக்கலா யோசிக்கலைன்னா நம்ம இருக்கிற இந்த குடியரசு இருக்கு இல்லையா, டெமோக்ரஸி, that becomes manipulated. சரியா? இது உண்மைன்னு தெரிஞ்சுக்காம நம்புறதுல இருக்கிற பிரச்சனை. Okay, so as the last point in the slide says, AI can amplify truth, but it can amplify lies faster. You see that? ஒரு விஷயம் பொய்ன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த நியூஸை வேகமா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடும். ஏஐயால அதை இன்னும் சீக்கிரமா பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஏன் இதை நான் உங்ககிட்ட பேசணும்? வை ஷுட் ஐ டாக் அபவுட் ஏஐ தானே ஐடியா? நான் லிட்ரேச்சர் டீச் பண்றேன், நீங்க லிட்ரேச்சர் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கலாம், காமர்ஸ், மேத்ஸ், வாட் எவர் பேக்ரவுண்ட் யூர் ஃபார்ம். வை ஷுட் ஐ டாக் அபவுட் திஸ்? பிகாஸ் யூர் த ஃபியூச்சர். So as the slide says, students and politics, which is very more important to me than your knowledge about artificial intelligence to me. So it's not your it's just not your responsibility to consume information, but to interrogate it. நான் முன்னாடி சொன்னதுதான், இந்த கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணவனுடைய மோட்டிவ் என்ன, யார் இந்த கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணினான்னு முதல் கத்துக்கோங்க. அந்த டேட்டாவை என்ன மாடல்ல ட்ரெயின் பண்ணினாங்க, இதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சொல்லியிருப்பாங்க, or your teachers must have told you the kind of AI models that are available on market, on demand, on payment. Okay, so they must have taught you all that, but then when you look at it, இந்த கண்டென்ட்டை கிரியேட் பண்ணினது யாரு, எதுக்கு பண்ணினாங்க, ஏன் ஏஐல பண்ணினாங்க, இந்த நரேட்டிவ் யாரை பெனிஃபிட் பண்ணுது, ஏன் இந்த விஷயத்த இவங்க கிரியேட் பண்ணி தராங்க, இதெல்லாம் நீங்க பார்க்காத இருக்கிற வரைக்கும் எத்திக்கல் ஏஐ வந்து பிளேஜரிசம் தான். ஓகே, அத ஒரு விஷயத்த காப்பி பண்ணிட்டே இருக்கும். நான் ஒரு ஃப்ரெண்டு பார்த்து எழுதினேன், என் ஃப்ரெண்ட் என்ன பார்த்து எழுதினா, இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வேற ஒருத்தரை பார்த்து எழுதினா, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், ஆம்பிளிஃபை ஆகிட்டே இருக்கும். எங்க சின்ன வயசுல எல்லாம் சொல்லுவாங்க, காப்பி அடிக்கிற குழந்தை வந்து ஒருத்தன்
நல்லா எழுதுற குழந்தைய பார்த்து காப்பி அடிச்சுட்டே இருந்தாங்களாம். அந்த வார்த்தை தப்பா எழுதிட்டு இருந்திருக்கும் போது அந்த இடத்துல ஒரு பூச்சி உட்கார்ந்துருச்சாம். இது வேகமா அடிச்சிச்சு. அந்த பூச்சியோட ரத்தம்லாம் அந்த எழுத்துல ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சாம். இந்த காப்பி அடிச்சிட்டு இருந்தவன் வேகமா அதை பார்த்து மறுபடியும் பூச்சி அடிச்சு அந்த வார்த்தை மேலேயே அழிச்சு வச்சானா. ஸோ அந்த மாதிரி that is how plagiarism works. If you do not know the word, plagiarism is basically imitation or copy. Okay, so ethical AI is about intellectual citizenship. Okay, இதுக்கும் பாலிடிக்ஸுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? நான் முதல் சொன்ன மாதிரி தான். I am not for a party. I am not against any political agenda. I am just asking you just to verify a little. ஒரு விஷயம் பார்த்தா ஆமா இது சரின்னு தெரியணும், ஆமா இது தப்புன்னு தோணணும். அதுக்கு முன்னாடி அந்த விஷயத்தை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்றேன். இப்போ ஒரு ஒரு விஷயம் நமக்கு நல்லா தெரியும், அதை ஒருத்தர் மேனிப்புலேட் பண்ணி, இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை பத்தி யாராவது பொய் சொல்றாங்கன்னா, எனக்கு தெரியும் நீ பொய் சொல்லாது அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா? இதுதான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், அது கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் டோன்ட் பிளைண்ட்லி whatever you come across on Instagram or Facebook or whatever other social media apps you use. Okay, when it comes to politics, have a little awareness. Don't just collect information, interrogate it. You get it? I hope you get it. Okay, so moving on to the next one, AI and movies. AI is technical advancement. There's no point in disagreeing to that. Okay, but what does AI actually do with your movie is something very crucial. Class இருந்தா யாரெல்லாம் Oppenheimer, Nagasaki and the atomic bomb. Okay, so in the World War உடைய highest point அது, where அந்த create பண்ணின scientist உடைய psychological turmoil is basically the idea behind the movie. The movie was a quite success, but it will tell you. You would see the bomb, okay, the atomic bomb, the way it's constructed, the way it destroys a city, the way it's going to destroy a city. First time trial பார்ப்பாங்க, அதுவே பிரமிப்பா இருக்கும் with all the graphics. Okay, AI integrated graphics exactly. பட் படம் ஃபுல்லா ஒரு அட்டாமிக் பாம்புடைய மெக்னானிமிட்டி பத்தி பேச மாட்டாங்க, இதுக்கு பின்னாடி இருந்த க்ரூவல் சயின்ஸை பத்தி பேசுவாங்க, டெக்னாலஜியோட டெவலப்மெண்ட் மனுஷனை எப்படி கொன்னுடுச்சுன்னு பேசுவாங்க. தட் இஸ் அ மாரல் பாஸ். ஐ மீன், நீங்க நீங்க ஒரு 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 விஷயத்த 10 ரொபாட் வச்சு செஞ்சா ஈஸியா முடிஞ்சிரும்னு நினைக்கிற விஷயத்துல 1000 ஒர்க்கருடைய வேலை போதுங்கிறது தாட்டே இல்லாம கொண்டு போயிட்டே இருப்போம் இல்லையா? Where you think where a computer or a robot would simplify your work, but then what happens? There are thousands of people who would lose their job. திரும்ப காம்யூனிஸ்டா மார்க்சிஸ்ட் ஐடியலா இருந்ததுன்னா கூட, technology when it replaces human power, it's hard. Life எல்லாம் question பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயம். When it comes to this movie, Robert Oppenheimer, he does not lack intelligence. Atomic bomb டிசைன் பண்ண அந்த சயின்டிஸ்டுக்கு அறிவு இல்லையா? நிறைய அறிவு இருந்திருக்கும், நிறைய சயின்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா he didn't have the foresight to how use the intelligence. இதை எப்படி தமிழ்ல சொல்ற மாதிரி ஆக்கப்பூர்வமா பயன்படுத்தணும்னு அவருக்கு தெரியலங்கிறது தான் படமே. அட்டாமிக் பாம்புடைய பிரம்மாண்டத்தை காமிக்கிறதுக்காக படம் இல்லை. when you get to watch it, படம் ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருக்கும். That's what I imply. Okay, so when you watch the movie, நமக்கு அட்டாமிக் பாம்பு வார்த்தையா தானே தெரியும். The movie would bring it to your eyes, but then படம் சொல்ற விஷயம் வேற. That's exactly is my point. Okay, so technology is used neutral, application is not. Scientific development, yes, it's useful, but what are you using it for? Okay, so எனக்கு இந்த படம் பார்த்த பிறகு இப்போ இருக்க டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ல ஏஐ ஃபோர் ரன்னரா வச்சிருக்கும் போது, ஏஐ இஸ் அவர் ஜெனரேஷன்ஸ் அட்டாமிக் மொமெண்ட். நம்ம கொஸ்டின் வந்து கேன் பி பில்ட் இட்னு இருக்கக்கூடாது, ஆனா இதை இப்படிதான் யூஸ் பண்ணுமா? அட்டாமிக் பாம்பு செய்யற நியூக்ளியர் எனர்ஜியோடைய என்கேப்சுலேஷன் இருக்குல்ல, அதை செய்ய முடிஞ்ச டேலண்ட் இருக்கு எனக்கு, அதை சரியான விதத்துல யூஸ் பண்ற அறிவு இருக்கா? That is a question. I can build it,
but then am I using it the right way? Okay. ஏஐக்கு சம்மந்தமா இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இப்ப நான் முன்ன ஸ்லைட்ஸ்ல சொன்ன டீப் வீடியோ, டீப் ஃபேக் இமேஜஸ், ஸ்பீச்சஸ் அண்ட் வாட் நாட். ஓகே, அதெல்லாம் இருக்க காலத்துல there is this digital content creator on Instagram. I heard of him recently. His name is Vignesh Krishna. நான் ஸ்லைட்ல போட்டிருக்கேன், நீங்க தயவு செஞ்சு யூடியூப்ல போய் ஒரு தேடி பாருங்க. He has a page called AI Dravidian. Okay, it's Dravidian as in Dravidan. Okay, AI Dravidan. And then he has made an entire AI series in Tamil, and it's called Tandai Periyar Voice of Rationalism. AI சயின்ஸு இல்லை அதனுடைய டெவலப்மெண்ட்டு, டெக்னாலஜியை நான் சொன்ன மாதிரி பிரயோஜனத்துக்காக ஆக்கப்பூர்வமா பயன்படுத்துற ஒரு ஒரு சக மனுஷன். ஓகே, இப்போ this is what is. Okay, you have knowledge, you have power, you have intelligence, and you create some grand technology. And are you using it for the right purpose? Do you understand? மேல சொன்னது படம், கீழே சொன்னது சீரீஸ், எல்லாமே விஷுவல் ஃபார்ம். ஆனா ரெண்டையும் நான் கம்பேர் பண்ணல, ரெண்டுல இருந்தும் கேதர் பண்ற ஐடியாவை பத்தி சொல்றேன், யாரு எதை எப்படி யூஸ் பண்றாங்கிறத பத்தி சொல்றேன். ஓகே, ப்ளீஸ் Google it or search it on YouTube so that you could watch his AI series. Okay, the next point would be danger of over reliance. Okay, so your writing becomes polished but hollow. Grammar mistake ஓட எல்லாம் இங்கிலீஷ் எழுதி சாட் ஜிபிடில போட்டா, ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஓட போட்டா திருத்தி தரும். ஆமா, திருத்தி தரும். ஆனா அது உங்க சென்டென்ஸ் இல்ல. It kill the voice. Your arguments become structured but not lived. அது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச, சாட் ஜிபிடிக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் தான் கொடுக்கமே ஒழிய உங்க நாலேஜ் அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காது. whatever argument that is. Your voice disappears. When your voice disappears, your identity disappears. நான் எழுதின சென்டென்ஸ் எனக்கே ஏலியனா தெரியும். நான் எழுதினேன்னு எனக்கே தோணாது. அது என்ன மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன்? நான் எழுதி கேட்கும் போது பீக்கு பதிலா ஏஐ கொடுக்க producing correct answers. It's about producing thinking individuals. When your teachers ask you for an assignment, do you think they ask for 3+ papers or written on both sides? எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்மிட் பண்ணுவாங்க, பார்டர்லாம் 4 பக்கம் பார்டர் போட்டு ஃப்ரண்ட்ல ஸ்கெட்ச்ல கலர்லாம் பண்ணி உள்ள கையில எழுதி அழகழகா பிள்ளைங்க சப்மிட் பண்ணுவாங்க. அப்பெல்லாம் நான் நினைப்பேன், சரி எவ்வளோ ஆர்டிஸ்டிக்கா, முன்னாடி சம்மந்தமே இருக்காது. ஐ வுட் ஹவ் கிவன் தெம் சம்திங் ஆன் சே அனிதா நாயருடைய ஏதாவது ஒர்க் கொடுத்துருப்பேன். இவங்க படம் முன்னாடி சம்மந்தமே இல்லாம ஒரு இலை பூ எல்லாம் வரைஞ்சிருப்பாங்க. அந்த கிரியேட்டிவிட்டி ரொம்ப அழகா இருக்கும். அனிதா நாயருக்கும் அந்த பூக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா? இருக்காது. உள்ள இருக்க எஸ்ஏக்கும் அனிதா நாயருக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா? இருக்காது. அது தெரியாது. ஏன்னா அதையும் சாட் ஜிபிடில இருந்து எடுத்திருப்பாங்க. வெளியில இருக்க பூ, உள்ள இருக்க அனிதா நாயர், அதுக்கப்புறம் மேல எழுதி இருக்க அனிதா நாயர், அது எதுக்குமே சம்மந்தம் இருக்காது. ஸோ இந்த திங்கிங் இண்டிவிஜுவலை நான் கிரியேட் பண்ணலைன்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் அன் அசைன்மெண்ட் am I giving you? எனக்கு வேண்டியது 3 ஷீட்டா? 3 ஷீட் மேல இருக்க பூவா? 3 ஷீட்ல எழுதி இருக்க அனிதா நாயரை? இல்ல நீ எப்படி அனிதா நாயரை புரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறத? Sorry, I'm giving you literary examples. I'm not sure how commerce teachers or physics or maths teachers gives you assignments. Okay, if you're going to over rely on AI, you're not the thinking individual. That's what my point is. Okay, ஒரு பாயிண்ட்ல கம்ஃபர்டபுளா நடக்க முடியல, காலில் அடிப்பட்டவங்க கிரச் வச்சுக்கிற மாதிரி, where you have this help, அதோடயே நடந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அது கிரச் இல்லாம நடக்கும்போது பயமா இருக்கும், தள்ளாடுவாங்க இல்ல. ஆனா நீ இதுக்கு முன்னாடி சாதாரணமா நடந்துட்டு இருந்தவங்க தான். இந்த ஹெல்ப்பரோட நடக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு ஹெல்ப்பர் இல்லைன்னா நடக்க பயமா இருக்கும். தட்ஸ் வாட் AI கேன் டூ டு யூ. ஓகே, இப்போ நீங்க எல்லாரும் ஃபோன் பார்த்துட்டு இருப்பீங்கல்ல. நான் இப்போ சிம்பிளா ஒரு விஷயம் கேட்குறேன். ஃபோனை விட்டு நிமிர்ந்து பார்த்துட்டு, இல்ல வேற யாராவது உங்க பக்கத்துல இருக்க ஃப்ரெண்டு பார்த்துட்டு, கேன் யூ டெல் மீ த டைம் ரைட் நவ் வித்வுட் லுக்கிங் இன்டு யுவர் ஃபோன்? இவ்வளோ நேரம் ஃபோனே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், ஆனா நீங்க டைமை நோட்டீஸே பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. தட்ஸ் ஹவ் இட் ஹேப்பன்ஸ். ஓகே, யூ வில் நாட் concentrate on certain things. Okay, Alice, can I ask them a question now? Will I have an answer? Alice? Yes, ma'am.
Yeah, can I ask the question? Can I ask a question to the audience? Yes, ma'am. Sure, ma'am. Yeah. Answers யார் சொல்லுவா? ஆன்சர் எனக்கு கேக்குமா? Ma'am. ஆன்சர் எனக்கு கேக்குமா இல்ல நீங்க கேட்டு சொல்லுவீங்களா? இல்ல மேம் ஸ்டூடெண்ட்ஸே சொல்லுவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸே சொல்லுவாங்க, அது எனக்கு கேக்கும் இல்லையா? Yes, ma'am. They will say. Yeah, நீங்க லிசன் பண்றீங்கன்னு நம்புறேன். இங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ், மேத்ஸ், பிசிக்ஸ், காமர்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க. Just try to tell me the answer for 365 into 30 without using your phone, without using a calculator, without using a paper or pencil. Anybody? Ma'am, again the question, ma'am. 365 into 30. Can I have a quick answer? Hello, ma'am. I'm Yeah. Nandini from Yes. second CS. The answer is Ah, 10,950. very good, Nandini. I'm clapping here for you. Okay. How did you get that answer, dear? Did you try to look through phone, open the calculator app? Did you reach for a pencil and pen? Pencil or pen? Ma'am, I'm using pencil and pen. Very good. Thank you. So, Thank you, ma'am. Alice, give me one answer. அங்க crowd எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? I'm sorry, I cannot see any of you. But then, அங்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்க, Alice? Audience. You get my question? Okay. Ma'am, I'm audible to you. Sorry, dear. Ma'am, 30 to 40 members are there, ma'am. 30 to 40. So, நீங்களே உங்களுக்குள்ள பாத்துக்கோங்க எத்தனை பேர் ஃபோன் கால்குலேட்டர் ஓபன் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணீங்க, எத்தனை பேர் மென்டலா பிரெயின்லயே அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாத்தீங்க, எத்தனை பேர் கையில இருக்க நோட்ல 365 into 30 எழுதுனீங்க. இதுதான் நான் ஓவர் ரிலையன்ஸ்னு சொல்றேன். ஒரு சிம்பிள் அரித்மேட்டிக் இது இல்ல. 0 தான் லாஸ்ட் டிஜிட்னு தெரிஞ்சிருக்கும். 365 into 3 போட்டா போதும். இட்ஸ் a very small number. ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிருக்கலாம். நந்தினி டக்குன்னு பென்ல ஒர்க் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? ஆனா இத யோசிக்க விடாம போன்ல இருக்க கால்குலேட்டர் ஓபன் பண்ணலாம்னு நினைக்கிற அந்த தாட்டை தான் நான் இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். It will not lead you to be thinking individuals, but then somebody who relies on AI. All right, with that we'll move to the next question, next point. So AI is for brainstorming. AI is to clarify concepts. If you will see in the slide, okay, never submit an AI generated content without rewriting or internalizing it. Use AI for productivity, not personality. All these points are highlighted. Okay, brainstorm பண்ணணும்னா அதுகிட்ட பேசலாம், ஐடியாஸ் கேட்கலாம், எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லலாம், நீ உனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லு, அவ்வளோட வச்சுக்கணும். அதை நீங்க தான் ரிஃபைன் பண்ணணும். இதுல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டே இருந்தா what it would do is to fabricate, manipulate ideas. தெரிஞ்சதை தப்பவே பெருசா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும், கிரியேட் பண்ணவே விடாது. ஓகே, ஒரு 10th ப்ராம்ப்ட்டுக்கு அப்புறம் போகும்போதே அது கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும், இரிட்டேட் ஆகி ஒரே விஷயத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்கும், நமக்கு இரிட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூஸ் இட் ஃபார் பிரெயின் ஸ்டார்மிங். யூஸ் ஏஐ டு கிளாரிஃபை கான்செப்ட்ஸ். இப்போ எனக்கு ஒரு சில விஷயம், எனக்கு டாட்டா சயின்ஸ் புரியாது, கோடிங் புரியாது. எனக்கு கோடிங்கை நீ சொல்லித்தானே நான் அதுக்கிட்ட டைரக்டா கேட்க மாட்டேன். கோடிங்கை ஒரு 4th ஸ்டாண்டர்ட் 5th ஸ்டாண்டர்ட் இல்ல ஒரு 10-year-oldக்கு சொல்லித்தர மாதிரி எனக்கு சொல்லித்தா அப்படின்னு நான் கேட்பேன். ஏன்னா நான் படிக்கிற புக்கில் கோடிங் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கலாம். ஸோ வாட் ஐ வுட் ஆஸ்க் ஃபார் இட், ஆஸ்க் ChatGPT for, can you simplify this for me? It will, it can definitely, that it can you do. அதெல்லாம் நீங்க பண்ணுங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸா எத்திக்கலா இதெல்லாம் பண்ணுங்க ஏஐ மூலமா. எனக்கு எங்க மேம் இப்படி ஒரு போம் சொல்லி கொடுத்தாங்க, இன்னும் இதை டீப்பரா அனலைஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்லுங்க. நீ டீச் பண்ணித்தான்னு சொல்லுங்க. அதை விட்டுட்டு என் டீச்சரே இது ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும்னு நினைக்காதீங்க. That's not it. Okay, never submit an AI generated content. அதுல நிறைய பொய் இருக்கும், நிறைய தப்பு இருக்கும். இயரெல்லாம் நிறைய தடவை அது ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிருக்கு. எப்படி தெரியும்? ஏன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும். நான் வாசிச்ச ஒரு விஷயத்த அது தப்பா சொன்ன நாளெல்லாம் பார்த்திருக்கேன். I'll give you an example. A few months back,
this particular AI tool called ChatGPT cannot count the number of R's in the word strawberry. That was very pathetic. ஒரு ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைக்கு ஸ்ட்ராபெரி ஸ்பெல் பண்ண தெரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட் வுட் ஸ்பெல் இட் அவுட் STRAWBERRY. எத்தனை ஆர் இருக்குன்னு கேட்டா இப்ப இருக்க நீங்க எல்லாம் படிச்சுன்னு சொல்லிடுவீங்களே 3. ChatGPT ரொம்ப காலம் 2 தான் சொல்லிட்டு இருந்தது. I have screenshots. There are lots of screenshots. நீங்க ஸ்ட்ராபெரிக்கு எத்தனை ஆர்னு இப்ப கேளுங்க, அதுக்கு தெரியும். ஏன்னா somebody bent and fed it that the word is spelled with 3 R's instead. Okay, அதுதான் ChatGPT உடைய ப்ராப்ளம். நான் ChatGPT குறையெல்லாம் சொல்லல, அதுகிட்ட இருக்கிற குறைய உங்களுக்கு சொல்றேன். Do you understand? There's a difference. So use for productivity, not personality. All right. And then finding your authentic self with and beyond AI. நான் யாரு, எனக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும்னு அதுக்கிட்ட கேட்காதீங்க. மேபி நான் சொன்ன மாதிரி நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற அடல்ட்டா நீங்க இருங்க. நீங்க குழந்தை இல்லாத பக்கத்துல. Think about that, okay? So நான் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் விஷயம்லாம் யோசிச்சேன். இதெல்லாம் எனக்கு ஏஐ பண்ணலாம், ஆனா இதெல்லாம் நான் ஏஐல இருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்க மாட்டேன். Okay, if you would look into the slide closely, there are a few points that I've listed. You're not competing with AI, you're competing with your own laziness. நான் போம் எழுதணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனா ஏஐ சீக்கிரம் எழுதிரும். Reliability தான், ஆனா fast, quick, clear. So it can generate poems, but it cannot feel heartbreak. ஒரு ஒரு லவ் போயம் எழுதலாம். எனக்கு இன்னைக்கு எனக்கு ஹார்ட் பிரேக் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் தான் அதை ஃபீல் பண்ணும், எனக்காக ஏஐ ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. நான் எழுதுற போம்ல வார்த்தையெல்லாம் எனக்கா இருக்கணும். நேத்து லூனார் எக்லிப்ஸ் பாத்தீங்களான்னு தெரியல. மூன் பார்த்த உடனே அதை பார்த்து ரசிக்கிற கண்கள் என்னதான் இருக்கணும். லூனார் எக்லிப்ஸோட இமேஜைய எனக்கு கிரியேட் பண்ணி தரக்கூடாது. வானத்துல போய் நான் லூனார் எக்லிப்ஸையும் அந்த பிளட் மூனையும் பார்க்கணும். அந்த டிஃபரன்ஸ் சொல்றேன். ஏஐ இமேஜ ஈஸியா ஜென்ரேட் பண்ணிடலாம், பிளட் மூன் இமேஜ். ஆனா போய் பால்கனிலயோ மொட்டை மாடிலையோ நின்று வானத்தை பார்த்து அந்த மூணை ரசிக்கிற அத AI can never give you. Okay, you can summarize. I would quickly go with the points there. AI can summarize philosophy, but not experience existential doubt. This is a little difficult, a little philosophical. உங்களுக்கு புரியுமா? நான் ஏன் வாழ்றேன், நான் ஏன் உயிரோடு இருக்கேன், சில நாள் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கொஸ்டின்ஸ் வரும் இல்ல. அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா AI வந்து இல்ல நீ வாழ்றதுல அர்த்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அதுக்கு philosophy ஃபீட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனா நீங்க உங்களுக்கு இருக்க பர்சனல் கொஸ்டின் அதனால அட்ரஸ் பண்ணவே முடியாது. யூ கேன் டு யுவர் லைஃப் இன் யுவர் கல்ச்சரல். ஓகே, நீ இன்னும் டீப்பரா டுவெல் பண்ண ஆரம்பிக்கவே ஒழிய பிளண்டா எதையும் சொல்ல ஆரம்பிக்காது. ஸோ யூஸ் இட் டு ஷார்பன் யுவர் திங்கிங். ஓகே, ஆர் டு யுவர் ரைட்டிங். இட் கிவ்ஸ் யூ அ டிராஃப்ட். Okay, if AI gives you a draft, add your scars to it. If AI gives you an outline, add your confusion to it. If AI gives you clarity, add your humanity to it. ஓகே, நான் முன்ன ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி மைக் முன்னாடி சத்தம் போடாம ஒருத்தர் நின்றுகிட்டே இருக்கலாம். மொதல் வார்த்தை பேசுற வரைக்கும் மைக்கால சத்தமா சொல்லவே முடியாது இல்லையா, மைக்ல இருந்து சவுண்டே வராது இல்லையா. அது மாதிரிதான். ஓகே, அது கொடுக்குற விஷயத்துல எல்லாத்துலயும் கொஞ்சம் ஒரு ஹியூமன் டச் இருக்கணும்னு யோசிச்சுக்கோங்க. ஸோ கமிங் பேக் டு மை டைட்டில், I said I am the opposite of AI, natural stupidity versus artificial intelligence. So what do I mean by natural stupidity? Ask basic questions. அதுதான் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியலன்னா ஏன் இப்படி இருக்குன்னு கேட்கணும். ஓகே, ரொம்ப சின்ன வயசுல குழந்தைங்க கேட்டிருப்பாங்க, அது எப்படி 2+2 4 3+1 4 இருக்க முடியும். இதுதான் நாலேஜோட பிகினிங், இன்டெலிஜென்ஸோட பிகினிங். எல்லாத்துக்கும் அந்த டவுட் வரணும். ஒரு மேம் சொல்லி தராங்க 2+2 is 4, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல சொல்லி தந்தாங்கன்னா அது எப்படி அடுத்த நாள் 3+1 4 நீங்க சொல்லி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கணும். புரியுதா? தட் இஸ் பேசிக் கொஸ்டின். நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இமீடியட்லி. எல்லாத்தையும் முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம ஹியூமனா இருக்கிறதுல அர்த்தமே இல்லை. உடனேவும் புரிஞ்சுக்க கூடாது, அதுல கேள்வி இருக்கணும். ஓகே, அண்ட் தென் யூ ட்ரை அகேன். ஃபெயிலிங் பப்ளிக்லி. ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியாது, ஆமா நான் முட்டாளா இருக்கேங்கிறதுல அதுல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டெவலப் ஆகும். கத்துக்கணுங்கிற ஒரு கோபம் வரும். ஓகே, டெவலப் தட். லேர்னிங் ஸ்லோலி
நீங்க வேக வேகமா ஸ்க்ரால் பண்ணி கத்துக்கிறதுல என்ன கத்துக்கிறீங்கன்னு நீங்க உங்களையே கேளுங்க. புக் ஸ்லோவா இருக்கு, வீடியோ ஸ்லோவா இருக்கு, வீடியோவை ஸ்பீட் பண்ணி பாக்குற நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு பாருங்க. உங்க லேர்னிங்ல அந்த ஃபாஸ்ட் இருக்கா, லேர்னிங் ஸ்லோவா இருக்கா, அதை பாருங்க. And please do not outsource that process. Do not ask AI to learn for you. Learn yourself. Okay? Because அந்த ப்ராசஸ் தான் எஜுகேஷன். அது மட்டும்தான் கல்வியா இருக்க முடியும், அது மட்டும்தான் அறிவா இருக்க முடியும். ஓகே, AI can amplify human potential but not create it. That's your responsibility. Okay. Alice, I would need help from somebody to talk. Okay. Alice. Yes, ma'am. Sure, Yeah. ma'am. So please ask your friends. எல்லாரும் இன்கே ஸ்கிரீன் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஐ நோ தட் யூ ஹேட் யுவர் லஞ்ச். கொஞ்ச நேரம் கண்ணு மூடுங்க, தூங்கிடாதீங்க. நான் சொல்றது கேட்டுட்டே இருங்க. லெட் மை வாய்ஸ் கைட் யூ. ஓகே, கீப் யுவர் ஐஸ் க்ளோஸ்ட் ஃபார் அ வைல். ஓகே, ஸோ இமேஜின் யூ ஆர் சிட்டிங் இன் அ மெடோ. மெடோனா பெரிய புல்வெளி. And in front of you is very tall trees. ஒரு காடு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்க புல்வெளியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. காத்தடிக்குது. இட்ஸ் ஈவினிங். இட்ஸ் நாட் தி சம்மர் நூன். ஓகே, இட்ஸ் அ குவாய்ட் ஈவினிங். அமைதியா இருக்கு, காடை ரசிச்சுட்டு இருக்கீங்க, புல்வெளியில சாஃப்டா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. The way that the grass tickle your feet is very pleasant to you. அந்த காத்து ஸ்கின்ல படும்போது ஒரு சென்சேஷன் இருக்குல்ல, அது எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தூரத்துல ஒரு ஹார்ஸ் வருது, குதிரை வருது. ஸோ குதிரை நடக்கிற சத்தம் டக் 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 டக்னு கேக்குது, தூரத்துல கேக்குது, கொஞ்ச நாள்ல பக்கத்துல கேக்குது, பக்கத்துல வந்துட்டே இருக்கு. இப்போ உங்க முன்னாடி அந்த ஹார்ஸ் நிக்குது. I want you to open your eyes and tell me. Alice, can I have answers? Look at the screen. The question is, what color is your horse? உங்க ஹார்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன கலர்? Ma'am, somebody saying brown and Louder. white. Somebody answering white, brown, Yeah. White. brown, and black, ma'am. நீங்க இமேஜின் பண்ண ஹார்ஸ். Yes, ma'am. These three answers came, ma'am. உங்க ஹார்ஸ் எல்லாம் என்ன கலர்ஸ்ல இருந்தது? என்ன ஆலிஸ்? White, ma'am. Can you repeat it? White. Okay, that's good. I've got white horse, brown horse, and then okay, yeah, white. Then ஒரு 30 people இருக்காங்கல்ல, எல்லாருக்கும் என்னென்ன கலர்ல ஹார்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னு கேக்குறேன். Black, brown. Black, brown. Anybody saw a unicorn? Pink, white, violet எல்லாம் சேர்ந்து மேல கொம்பு வச்சு. Nobody saw a unicorn. None of your horses were gray. Yeah? Yes, ma'am. Where in the colors? Is there anything else than white and brown? Somebody are saying the horse like in a purple, ma'am. Purple. Okay, that's supposed to be a unicorn, I guess. Okay. So உங்க ஹார்ஸ் எல்லாம் ஏன் இவ்ளோ கலரா தெரிஞ்சது? ஏன்னா I'll tell you. What color is this horse? Brown, just brown. Brown with white patch on its forehead and white on its legs, all 4 legs. இல்லையா? இப்ப இந்த இமேஜ் காமிச்சு ஹார்ஸ் என்ன கலர்னு எல்லாரும் டுகெதரா ஆன்சர் பண்ணீங்கல்ல, பிரவுன் அப்படின்னு. இந்த இமேஜுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எப்படி அந்த ஹார்ஸ் ஒயிட்டா, பிளாக்கா, பிரவுனா, பர்பிளா எல்லாம் இருந்தது? இதுதான் பாயிண்ட். When somebody shows you, you stop thinking. When somebody gives you an image, you don't let your creativity work. When somebody gives you a video, you don't use your brain to access the idea.
இதே எழுத்த நான் புக்கா போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கலாமே. புக்ல எழுதியிருக்க டைப் பண்ணியிருக்க வேர்டா the horse stood before you அப்படின்ற சென்டென்ஸை வாசிச்ச உடனே அந்த ஹார்ஸ் என்ன கலர்ல இருந்ததுன்னா உங்க மைண்ட்ல நீங்க பர்சீவ் பண்ண கலர்ல அந்த ஹார்ஸ் தெரியும். unless the writer tells you there was a horse that stood before you, its skin was brown as chocolate, okay, it had a shining tail as long like the young woman's hair, okay. அப்படின்னெல்லாம் சொல்லும்போது ஆத்தர் சொன்னாதான் தெரியும் ஹார்ஸ் ப்ரௌன். வாஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல ஹார்ஸ் என்ன கலரா இருக்கும்? நான் வாசிக்கிற ஹார்ஸ் எனக்கு பிளாக்கா தான் இருக்கும். ஏன் இந்த இமேஜ் போட்டிருக்கேன் நீங்க கேட்கணும். ஏன்னா இது எங்க அப்பாவுக்கு பிடிச்ச ஹார்ஸ். எங்க அப்பா சொல்லுவாங்க ஹார்ஸ்னா ப்ரௌனா இருக்கணும், நெத்தியில பேட்ச் இருக்கணும், காலில் வெள்ளையா இருக்கணும். அதை யோசிச்சு என்னால ஹார்ஸ்னா இந்த ஹார்ஸ் தான் யோசிக்கவே முடியும். நீங்க சொன்ன பிளாக் ஷைனிங் ஹார்ஸோ ஒயிட் ஷைனிங் ஹார்ஸோ என்னால யோசிக்கவே முடியாது. we are created like that. Reading gives you this freedom. ஒரு யாரோ ஒருத்தர் பர்பிள் ஹார்ஸ்னு சொன்னாங்கன்னு ஆலிஸ் சொன்னாங்கல்ல. லுக் அட் த சைல்ட்ஸ் கிரியேட்டிவிட்டி. இல்ல யாராவது ஒரு யூனிகார்ன் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா என் ஹார்ஸ் ஒயிட்ல பிங்க் கலர்ல வால் எல்லாம் வச்சுட்டு மேல ஒரு கொம்பு வச்சுட்டு யூனிகார்னா தான் இருக்கும்னா லெட் இட் பி. Why constrain it to white this brown color horse with a white patch on its forehead? This is what reading could do to you. It would enhance the way that your brain works. This can never be achieved in an image or a video. So with that I finish my presentation or my speech. So thanks very much. All right. Thank you so much, ma'am, for your thought-provoking insights, ma'am. And I am personally influenced that your captions, ma'am, that you use an AI as assistant, not your substitute. I personally admire this caption, ma'am. So thank you so much, ma'am.